ఇప్పుడు ఇదే స్థితిలో మనము 1990 ఏప్రిల్ 22 ఈస్టర్ పూజ మన వర్టికల్గా గ్రో అవ్వాలనే స్పీచ్ విందాం. Today we are here to worship the resurrection of Christ. And also to thank Him for giving us an ideal life of a saint who has to work for the benevolence of the whole world. We talk of Christ, we sing of Sri Ganesha, we say we believe in him, especially Sahajogis feel he is the eldest brother that they have. And a tremendous surrender I find among Western Sahajogis especially for Christ. Because they were born in Christian religion, perhaps maybe, or maybe that they found Christ's life a very special one. But to Sahajoga, he has to be much more than that. And to you Sahajogis, many people believe in many deities. Like some believe in Sri Krishna, some in Sri Rama, some in Buddha, some in Mahavira, and some in Christ. All over the world, they do believe in some higher being. But this belief is without the connection to begin with, and becomes a kind of a falsehood that they think that Christ belongs to them, Rama belongs to them, or Sri Krishna belongs to them. That they are the possessors of all these deities because they have obliged of believing into. And that is how most of the faiths have come. And though they ardently believe in Christ, all these faiths have failed. Because when they believed in Christ, they believed that through Christ they can get their checks cashed. It was like a bank. You pray to God, you get me all right. Then get my mother all right, my father all right, my sister all right. Get me so much money, get me so much wealth, or health, or anything. Thinking that because we believe in Christ, he is so obliged that he has to pay for it. He has to look after us. And that we are rightful possessors of his blessings. Then they form churches, temples, mosques, clubs, believing that now we belong to Christ. All this group is a special chosen one, or we belong to Rama, or to Krishna, or to someone like that. And to whomsoever they may belong,
The one to whom they belong does not know anything about them. Christ has said, you'll be calling me Christ, Christ, I won't recognize. It's a big warning to people who say we believe in Christ. So, without the connection, if you believe in someone, it has no meaning. It's just like some sort of a mythical romantic idea that another person whom you believe in has a special relationship with you. So this assurance that I believe into something, or this assumption that I believe into something, because I believe into something, I have every right to get all the blessings that I ask for, is a myth, as you must have realized after Sahaja Yoga. But when you become a Sahaja Yogi, then you have got your connection with all of them and with Christ. But this connection, again, in a subtle way, is the same style. For example, what we try to do is to ask again that this should be done, that should be done. My agya is caught up, mother, please clear it out. Or, I've got headache, so please put it right. Because you believe in Sahaja Yoga, you expect Sahaja Yoga to feel obliged. That see now, they believe in me, but it's such a great obligation. So Sahaja Yoga must do something for you. Whether you do anything for Sahaja Yoga is not important. Only because you believe in Sahaja Yoga. Because Sahaja Yoga has given you realization, so Sahaja Yoga has every obligation that it should look after you. I'm in Sahaja Yoga, still why should I suffer? I'm in Sahaja Yoga, why should my mother not be all right? I'm in Sahaja Yoga as if sort of a organization where you have paid money or something and you are supposed to get all the rewards. But now let us see, after Sahaja Yoga, what should be our attitude, which is saying. The first is that now I am a Sahaja Yogi. And now I am connected to Christ. So, what is my responsibility? Christ felt responsible for the whole world. He is described in the Devi Purana as the support of the whole universe. As soon as you are connected with Christ, the whole attitude has to change. So, to be connected with Christ means, what are the qualities of Christ you have imbibed within yourself? That's the minimum of minimum. What did you get out of his life? Is it that he has cured people, all right, so you should get cured? He gave eyes to people, so you must get your eyes back. Do you mind removing this? Or is it that his life, which you have enshrined, should also make you something that could be enshrined, that could be respected, that could be called as a reflection of Christ's life? Now let us see his life, what kind of a life he led.
We read Bible, we carry Bible everywhere. And even I saw the Bible in the hotel as if it's a part of the thing, like a soap is kept in Bible. Of course, I read it. I don't know how many read it. But then it doesn't become to say you are a Sahajogi if through his connection you have not received any one of his qualities. For example, this is now connected to the mains, so you are getting electricity through it. This doesn't give electricity to the mains, but it receives. So you have to receive something from him. And what you have to receive is the qualities that he had. You might say, because Mother, he was divine. He was the Son of God. But he was also son of his mother. And you are also son of your mother. So mediocrity in our character cannot say that we are connected with Christ because there is no energy of Christ flowing in you. When the energy of Christ flows to you, you express it. Like yesterday the gentleman was playing, and I think the power of Saraswati started flowing in him. And how beautifully he played. He couldn't control his fingers. He said, it's all happening here, I don't know how. So throughout, if you see his life, he was a person who was all the time bothered about the benevolence of the world. How clearly he went and talked to the priests and told them that you don't understand me because you are blind. He told them that he knows his father and his father knows him, but you do not know me nor you know your father. So openly, blatantly, he was talking. He was not afraid that he will go to jail. He was not afraid that by saying such a thing, the ego of others will be challenged. Because he was not pretentious. He was not doing something that was not truthful. He was telling the truth. And truth has that capacity to express itself through your personality. But do we really believe in ourselves? Do we really believe that we are Sahajogis? That we can talk to people as Christ could talk to them? At a very young age of 12 years, he could go and talk to the priests. What courage! There was no need for him. He should have really got married, like Sahajogis do, and settled down with his wife and children nicely. Because the main headache for Sahajogis seems to be the marriage and their children. He never married. He was so precious that he didn't want to waste his time with these things. He died so young, he knew he had to die. So, in his life, you see, he was not a mundane type of personality, not mundane, not ordinary. And when he spoke with such confidence, with such knowledge of truth, that people did believe, him had to believe, they couldn't help it.
this power you too have, and you can do the same. But the way he used his power, why can't we use? Because we are not intense about it. Our attention is on something else, which is quite frivolous, which is useless. All right, we are Sahaja-yogis. So what do we think? First thing we'll think, now today is a puja, what should I wear? Then I haven't yet pressed my clothes, or my sari is not all right. I have to match it, and how to dress up. All these frivolous things first come to our house, our brain. Or in the morning when you get up in your ashrams or anywhere, what do you think? If it was Christ, he would say, I'm sleeping still. I have to meditate. I have to be one with the divine. He would not say, no, the divine will look after it, it's all right. The divine will meditate for me. Yeah. After all, Parama Chaitanya, it has to meditate. Why should we meditate? We are also yogis. Everything is such. So let the divine meditate for us. We can't get up in the morning. It's difficult. We can't. We just can't. But then you can't be a Sahaja-yogi. You are supposed to be connected with all the deities, not only Christ. And here you can't even get out of your bed to meditate. While all the deities are already up there, waiting for you to get up, that's all. They can't understand what's happening to these Sahaja-yogis. How can they be so low? After all, Mother must have given them realization, thinking them to be something great. How did they get realization? They are so ordinary, so mundane, so useless. The deities start wondering, why Mother gave them realization? Because a person who cannot enjoy his meditation cannot be a Sahaja-yogi. That's the first sign of a Sahaja-yogi, that he looks forward to that time when he can meditate. That is the time you are really in connection with the divine and you enjoy the most. Whenever I get a chance, I go into it. I find it so difficult to come out of it. I mean, for today, it happened to me. I was thinking that I'll have to struggle out for this puja. I'll have to work it out. I don't know how will I get out of this meditative mood. But it surprises so many people. It's brought something for me to. How people are meditating. Especially so many Indians told me this thing. It's something very surprising. That they are supposed to be meditating and immediately they get up. What cakes, what things, what have you cooked, this, that. There's no slumber of meditation in them. They just start thinking about food. How can that be? It's the way you cannot get out of your sleep. In the same way, a Sahaja-yogi cannot get out of his meditative mood. It's so enjoyable. You want to be there. So one of the signs that you are not yet anywhere near Sahaja-yoga is that if you cannot enjoy your meditation. I mean, imagine.
if you enjoy a television show or anything, you have to see it, isn't it? You cannot just say, all right, I'm sleeping now and I'm enjoying the television. So you have to be awakened to it. That awakening is within. And there you see your own connection. It's a joy that I cannot describe. శ్రీ మాతాజీ ఈ ఈస్టర్ పూజలో ఏం చెప్పారో మనం తెలుగులో అనువాదం విందాం. ప్రజలు సంక్షేమార్థమై పనిచేయడం కొరకై ఒక యోగి లాంటి ఆదర్శవంతమైన జీవితాన్ని మనకు ప్రసాదించినందుకు క్రీస్తుకు కృతజ్ఞతలు తెలుపుకోవడం కోసం మరియు అతను పునరుద్ధానం చెందినందుకు గాను మనము ఈ రోజు ఈ పూజను జరుపుకుంటున్నాము. మనం క్రీస్తు గురించి మాట్లాడతాము, శ్రీ గణేష్ గురించి భజనలు పాడతాము మరియు అతనిని నమ్ముతాము. ప్రత్యేకంగా వెస్టర్న్ సహజోగులు క్రీస్తుని తమకు ఒక పెద్ద సోదరునిగా భావిస్తారు. వారు ప్రత్యేకంగా పాశ్చాత్యులు క్రీస్తు పట్ల అత్యంత అద్భుతమైన సమర్పణ భావాన్ని కలిగి ఉండటం నేను చూశాను. వారు క్రీస్తు మతంలో జన్మించినందుకు కావచ్చేమో, లేక క్రీస్తు యొక్క జీవితాన్ని వారొక ప్రత్యేకమైనదిగా భావించి ఉండవచ్చు. అయితే సహజోగుల చేత ఆయన మరింత గొప్పగా భావించబడాలి. చాలా మంది చాలా దేవి దేవతల పట్ల నమ్మకం కలిగి ఉంటారు. అది ఎలాగంటే కొంతమంది శ్రీకృష్ణుని నమ్ముతారు, కొంతమంది శ్రీరాముని నమ్ముతారు, మరి కొంతమంది బుద్ధుని, అలాగే మరి కొంతమంది మహావీరుని, ఇంకా కొంతమంది క్రీస్తుని నమ్ముతారు. అలా ప్రపంచమంతా ఎవరో ఒక ఉన్నతమైన వారిని నమ్ముతారు. కానీ వీరి ఈ నమ్మకం అనేది మొట్టమొదటగా ఏ విధమైన అనుసంధానం అనేది లేనిది, అంటే ఏ కనెక్షన్ లేక చేస్తున్నారు. మళ్ళీ మనం చూసుకుందాం కనెక్షన్ ఉందా లేదా. తలపైన మనం వింటూ కనెక్షన్ ఉందా లేదా, కుడి చేయ ఒక 4 అంగుళాలు తలపైన పెట్టుకుని కనెక్షన్ ఉందా లేదా చూసుకోండి. మళ్ళీ పైకి ఇంకా 10 అంగుళాలు, అక్కడ కనెక్షన్ ఉందా లేదా. అలాగే ఎడమ చేత కూడా చూసుకుందాము, కనెక్షన్ ఉండాలి. కనెక్షన్ ఉంటేనే శ్రీమాతాజీ ఏమంటారంటే ఈ దేవీ దేవతలు ఆటోమేటిక్ గా మనలో ఆ క్వాలిటీస్ రావడం మొదలవుతాయి. క్వాలిటీస్ రాకపోతే మనం ఏ దేవుణ్ణి పూజించినా ఏ లాభం లేదు. సో అని అంటున్నారు ఈ మొదటి 5 నిమిషాలు. వారు క్రీస్తుని నిస్సందేహంగా పూర్తిగా నమ్ముతున్నప్పటికీ ఈ నమ్మకాలన్నీ విఫలమైనవి. ఎందుచేతంటే వారి నమ్మకాలు ఎలాగ ఉండేవంటే, తాము క్రీస్తుని నమ్మటం వలన ఏదో ఒక బ్యాంకులో చెక్కులను నగదుగా మార్చుకున్నట్లుగా క్రీస్తు ద్వారా అలాంటిది ఏదో పొందగలమని వారు అనుకున్నారు. నాకు నయం చేయండి, నా తల్లికి నయం చేయండి, నా తండ్రికి నయం చేయండి, నా చెల్లికి లేదా అక్కకు నయం చేయండి, లేక నాకు ధనాన్ని సమకూర్చండి, నాకు ఐశ్వర్యాన్ని ప్రసాదించండి, ఆరోగ్యాన్ని ప్రసాదించండి అని ఇలాగ తాము క్రీస్తుని నమ్ముతున్నాము కాబట్టి అతను ఇలాంటి ఉపకారాలన్నీ మనకు చేయాలి. ఆయనే అన్న బాగోగులు చూసుకోవాలి. ఆయన యొక్క ఆశీర్వచనలు నాకు తామే స్వంత హక్కుదారులన్నట్లు అనుకుంటారు. ఇంకా చర్చిలు, మసీదులు, దేవాలయాలు లేదా క్లబ్బులను తయారు చేయడం మొదలు పెడతారు. మనం క్రీస్తుకు చెందిన వారము. ఈ గ్రూప్ అంతా చాలా ప్రత్యేకమైన మరియు ఎన్నుకోబడినది, లేదా మనము శ్రీరాముని చెందిన వారం, లేదా శ్రీకృష్ణుని, లేదా అలాంటి మరొక ఎవరికో చెందిన వారం అని అనుకుంటారు. తాము ఎవరికి చెందిన వారం అని అనుకుంటారో ఆ భగవంతుని గురించి వారికి ఏమాత్రము అవగాహన ఉండదు. క్రీస్తు మీరందరూ క్రైస్ట్ అని పిలుస్తారు, కానీ నేను మాత్రం మిమ్మల్ని గుర్తించను, మేము క్రీస్తుని నమ్ముతాము అని అనే వారందరికీ ఇది ఒక పెద్ద హెచ్చరిక. మళ్ళీ మనం గమనించుకుందాం, కుడి చేయి తలపై పెట్టుకుని ఒక 3-4 అంగుళాలు కనెక్షన్ ఉందా లేదా, మళ్ళీ ఒక 10 అంగుళాలు
12 అంగుళాలు ఎక్కడతో ముడేస్తాము అక్కడ మళ్ళీ కనెక్షన్ ఉందా లేదా చూసుకుంటాం. ఈ కనెక్షన్ లో ఉండాలి. మనం కనెక్షన్ లో ఉంటేనే క్రీస్తు మన లైఫ్ లో ఉంటాం. సో మళ్ళీ ఎడమ చేత్తో కూడా చూసుకుందాం. కాబట్టి అనుసంధానం అంటే కనెక్షన్ అనేది లేకుండా మీరెవరిని నమ్మినప్పటికీ దానికి అర్థం లేదు. మీరు ఎవరి పట్ల నమ్మకం కలిగి ఉన్నారో వారు మీతో ఒక ప్రత్యేకమైన అనుబంధాన్ని కలిగి ఉంటారని అనుకోవటం కేవలం ఒక కల్పితమైన భావనాత్మకమైన ఆలోచన మాత్రమే. కాబట్టి ఇలాగ నేను దీన్ని నమ్ముతున్నాను కాబట్టి నేను కోరుకున్న ఆశీర్వచనాలను పొందే హక్కు నాకు ఉంది అనే ఊహ ఒక మిథ్య. దీన్ని మీరు సహజయోగంలోనికి వచ్చిన తర్వాత గుర్తించే ఉంటారు. అయితే సహజయోగంలోనికి వచ్చిన తర్వాత మాత్రం మీరు వారందరితో అనుసంధానింపబడతారు. సో మళ్ళీ చూసుకుందాం, మన చేతుల్లో వైబ్రేషన్స్ వచ్చేస్తున్నాయి రావట్లేదు, ఆలోచనలు లేవు కదా. ఇయే ఆత్మ యొక్క తత్వం. ఆత్మలాగా మళ్ళీ పుట్టారు క్రీస్తు అంటే ఏంటి అర్థం? ఇదే మనల్ని కూడా అలాగే పుట్టించారని చెప్పారు అది. సో కానీ ఈ అనుసంధానం కూడా సూక్ష్మంగానే అటువంటి రీతిలోనే జరుగుతుంది. ఉదాహరణకు మనం ఏమి చేస్తామంటే మళ్ళీ నాకు ఇలా జరగాలి, అది జరగాలి, ఇది జరగాలి, శ్రీమాతాజీ నా యొక్క ఆజ్ఞాచక్రము పట్టుకుంది, దయచేసి దాన్ని పరిశుభ్రపరచండి, లేక నాకు తలనొప్పిగా ఉంది దాన్ని నయం చేయండి అని అడుగుతాం. మీరు సహజయోగాన్ని నమ్ముతున్నారు కాబట్టి సహజయోగం మీ పట్ల ఇలా అనుకోవాలని మీరు ఆశిస్తారు. చూడండి, వారు నన్ను నమ్ముతున్నారు, ఇది వారికి నేనెంత గొప్పగా రుణపడి ఉండవలసిన విషయము అని మీరు ఇంకా ఇలా అనుకుంటారు. కాబట్టి సహజయోగం నాకు తప్పుగా ఏదో చేయాలి అని అనుకుంటారు. అది సహజయోగం కోసం మీరు ఏమైనా చేస్తున్నారా అనేది మీకంత ముఖ్యం కాదు. కేవలం మీరు సహజయోగానికి నమ్ముతున్నారు కాబట్టి సహజయోగం మీకు ఆత్మ సాక్షాత్కారాన్ని ఇచ్చింది కాబట్టి మీ బాగోగులు చూసుకోవాలని కోవలసిన ఆవశ్యకత సహజయోగానిదే అని మీరు అనుకుంటున్నారు. నేను సహజయోగంలో ఉన్నాను, ఆయన కానీ ఇంకా ఎందుకు బాధలు పడాలి? నేను సహజయోగంలో ఉన్నాను కదా, అయినా నేను నా తల్లికి ఇంకా ఎందుకు న్యాయం కాలేదు, నేను సహజయోగంలో ఉన్నాను కదా. ఇవన్నీ చాలా ఉంటాయి లిస్ట్. కానీ ఇలాగే సహజయోగం అనేది అదేదో మీరు డబ్బు చెల్లించే ఒక సంస్థ అని మీరు దాని నుండి ఏదో ఒక ప్రతిఫలాన్ని పొందవలసి ఉందని అనుకుంటారు. అలాగనుకోవటం తప్పు. కానీ మీరు సహజయోగంలోనికి వచ్చిన తర్వాత మీ యొక్క వైఖరి ఎంత ఉత్తమంగా ఉండాలంటే మొట్టమొదటగా నేను ఇప్పుడు ఒక సహయోగిని, నేను క్రీస్తుతో అనుసంధానింపబడి ఉన్నాను కాబట్టి నా బాధ్యత ఏమిటి అని మీరు అనుకోవాలి. క్రీస్తు మొత్తం ప్రపంచానికి కంత బాధ్యత వహించాడు. సమస్త విశ్వానికి అతను ఆధారవంతులుగా ఒక దేవి పురాణంలో కూడా వర్ణించబడింది. మీరు క్రీస్తుతో అనుసంధానింపబడగానే మీ సిచ్యువేషన్ మారాలి. క్రీస్తుతో అనుసంధానింపబడమంటే క్రీస్తు యొక్క ఎలాంటి లక్షణాలు మీరు గ్రహించుకోగలిగారు అంటే ఏం లక్షణాలు ఉన్నాయి? క్షమాగుణం, సాక్రిఫైస్ అండ్ ఫర్గివింగ్. ఈ క్వాలిటీస్ మనలో ప్రవహిస్తుందా లేదా అని గమనించుకోవాలి. అతను ప్రజలకు కళ్ళు ప్రసాదించారు కాబట్టి మీరు మీ కళ్ళను తిరిగి పొందాలా? లేదా అతని జీవితంలాగే మీరు కూడా ప్రతిష్ఠింపబడి గౌరవింపబడి క్రీస్తు యొక్క ప్రతిబింబంగా మీరు తయారవ్వాలి. ఇప్పుడు అతని జీవితాన్ని చూద్దాం. అతను ఏ విధమైన జీవితాన్ని గడిపాడు? మనం బైబిల్ను చదివాము అంటే నా ఉద్దేశం బైబిల్ని ప్రతి చోటికి తీసుకుని వెళ్ళటం
వెళ్తాము. నేను దాన్ని హోటల్లో కూడా చూశాను. అదేదో ఒక సోప్ బాక్స్ ఎలా పెడతారో అలా పెట్టినట్టు పెట్టేశారు. ఎంతమంది బైబిల్ చదివారో నాకు తెలియదు కానీ నేను మాత్రం దాన్ని చదివాను. క్రీస్తుతో మీ అనుసంధానము ద్వారా మీరు అతని యొక్క ఏ గుణాలను పెంపొందించుకోకపోయినట్లయితే మీరు సహోద్యోగి అని అనడానికి లేదు. ఉదాహరణకు ఈ స్విచ్లను వాటి మెయిన్స్ తో కలిపారు కాబట్టి వాటిలో విద్యుత్తు ప్రసరిస్తుంది. అంటే మనం కనెక్షన్ ఉన్నాం కాబట్టి మనలో ఆ ఫ్లో ఉంది. ఈ మైక్రోఫోన్ మెయిన్స్ కి విద్యుత్తునివ్వదు కదా, అంటే మనం డైరెక్ట్ కనెక్షన్ ఇవ్వం కదా, మనలోంచి ప్రవహిస్తుంది అది, కానీ దాన్ని స్వీకరిస్తుంది. కాబట్టి మీరు క్రీస్తు నుండి స్వీకరించవలసింది అతని యొక్క గుణాలను. మీరు ఇలా అనవచ్చు, శ్రీమాతాజీ అతను దైవికమైన వాడు, భగవంతుని యొక్క కుమారుడు, కానీ అతను కూడా తన తల్లి యొక్క బిడ్డే కదా, అలాగే మీరు కూడా మీ తల్లి యొక్క బిడ్డే కదా అని చెప్తున్నారు శ్రీమాతాజీ. మీ యొక్క అతి సాధారణమైన వ్యక్తిత్వం వలన మీరు ఇలాగ అనుకోకూడదు. మీలో క్రీస్తు యొక్క శక్తి ప్రవహించటం లేదు కాబట్టి మీరు క్రీస్తుతో అనుసంధానింపబడలేదని. ఎప్పుడైతే మీలో క్రీస్తు యొక్క శక్తి ప్రవహించడం మొదలవుతుందో అప్పుడు వ్యక్తీకరింపగలుగుతారు. ఉదాహరణకు నిన్న ఒక పెద్ద మనిషి సితార్ వాయించాడు. అతను ఎంత అద్భుతంగా వాయించాడు చూసారు మీరందరూ. సరస్వతి యొక్క శక్తి అతనిలో ప్రవహించడం మొదలుపెట్టినది. అతను తన వేళ్లను కంట్రోల్ చేసుకోలేకపోతున్నాడు. ఇది ఎలా జరుగుతుంది నాకే అర్థం అవ్వట్లేదు అన్నాడు ఆయన. అలాగే మీలో కూడా ఆ ప్రవాహం ఉంటే ఆ గుణాలన్నీ మనలోంచి ఫ్లో అవుతుంది. కాబట్టి క్రీస్తు యొక్క మొత్తం జీవితానంతా మీరు గమనించినట్లయితే అతను ఎప్పుడు కూడా ప్రపంచం యొక్క శ్రేయస్సు గురించే ఆలోచిస్తూ ఉండేవాడని అర్థమవుతుంది. అతను మత పెద్దల దగ్గరికి వెళ్ళి చాలా స్పష్టంగా చెప్పాడు, మీరు అంధత్వంతో ఉన్నారు కాబట్టి నన్ను అర్థం చేసుకోలేరు అని. అతను వారితో నాకు నా తండ్రి గురించి తెలుసు, నా తండ్రి నా గురించి తెలుసు, కానీ మీకు నేను తెలియదు, మీకు మీ తండ్రి కూడా తెలియదు అని అతను అంత ఓపెన్ గా క్లియర్ గా అందరికీ చెప్పేశారు. అంటే అక్కడ పెద్దలకి తాను జైలుకు పోతాననే భయం అతనికి ఉండేది కాదు. తాను అలా మాట్లాడటం వలన ఇతరుల యొక్క అహంకారము సవాలు చేయబడుతుందనే భయం కూడా ఉండేది కాదు. ఎందుచేతనంటే అతను డంబాలకు పలికే వాడు కాదు, సత్యం మీద నిలబడ్డాడు ఆయన. అతనికి సత్యం మీద నమ్మకం ఉంది. అతను ఎప్పుడు సత్యాన్నే చెప్పేవాడు. ఆ సత్యానికి మీ యొక్క వ్యక్తిత్వం ద్వారా తనను తాను వ్యక్తీకరించుకోగలిగే శక్తి ఉండేది. కానీ మనల్ని మనము వాస్తవంగా నమ్ముతున్నామా? క్రీస్తు ప్రజలతో మాట్లాడినట్లుగా సహజోగులమైన మనము మాట్లాడగలిగామనే నమ్మకము వాస్తవానికి మనకి ఉందా? 12 సంవత్సరాలు అది పిన్న వయసులోనే అతను మత పెద్దల వద్దకు వెళ్ళి వారితో మాట్లాడేవాడు. ఎంతటి ధైర్యం చూసారా? అతనికి ఆ అవసరం లేదు. వాస్తవానికి సహజోగుల వలె అతను చక్కగా వివాహం చేసుకుని భార్యతోనూ పిల్లలతోనూ ఆనందంగా జీవితం కలిగి ఉండవచ్చు. ఎందుచేతనంటే సహజోగులకు వివాహం మరియు వారి పిల్లలే ఒక తలనొప్పిగా పరిణమిస్తున్నట్లుగా అనిపిస్తుంది. అతను ఎప్పటికీ వివాహం చేసుకోలేదు. అతను తన విలువైన సమయాన్ని ఇలాంటి వాటితో వృధా చేయదలుచుకోలేదు. అది అతి యుక్త వయసులోనే అతను మరణించాడు. అలా మరణించవలసి ఉంటుందని అతనికి తెలుసు. అతని యొక్క జీవితాన్ని గమనించినట్లయితే అతను ఐక్యమైన వ్యక్తిత్వం కలిగి వాడు. అతను సాధారణమైన వ్యక్తి కాదు. అంతటి దృఢ విశ్వాసంతోనూ అంతటి వాస్తవిక జ్ఞానంతోనూ మాట్లాడటం వలన ప్రజలు అతన్ని నమ్మేవారు.
నమ్మవలసే వచ్చేది. నమ్మక తప్పేది కాదు. ఆ శక్తులు మీకు కూడా ఉన్నాయి. మీరు కూడా అలా చేయగలరు. అతను తన శక్తులను ఉపయోగించినట్లుగా మీ శక్తులను మీరెందుకు ఉపయోగించలేరు? ఎందుచేతనంటే వాటి గురించి అంతటి తీవ్రత మనలో లేదు. మనం చిత్తం తుచ్చమైన, నిరుపయోగమైన ఇతర విషయాలపై ఉంది. సరే, మనం సహజీవులం. కాబట్టి మనం మనమే మన మనం ఏమనుకుంటున్నాము? మొట్టమొదటగా మనము ఈరోజు పూజుంది. నేను ఇలా ధరించాలి అనుకుంటాము. నేను ఈ బట్టలు ఇంకా ఇస్త్రీ చేసుకోలేదు. లేక నా చీర బాగోలేదు. దీనికి మ్యాచింగ్ లేదు. ఇదెలా ధరించాలి? ఇలాంటి అల్పమైన ఆలోచనలు మొదటగా మన బుర్రలోకి వస్తాయి. లేక ఆశ్రమంలలో కానీ, ఇతర ప్రదేశాల్లో కానీ ఉదయం లేవగానే ఏమి ఆలోచిస్తాము? అదే క్రీస్తు అయినట్లయితే అతను ఇలా అనుకుంటాడా? ఇంకా నేను పడుకునే ఉన్నానేమిటి? నేను ధ్యానం చేసుకోవాలి. నేను భగవంతునితో ఒకటిగా ఉండాలి. మనం మెడిటేషన్ స్టార్ట్ చేసాం చూసాం కదండీ! ఒకటవ్వాలి. మన శ్రీమాతతో ఒకటైపోవాలి. మన డిజైర్, మన యాక్షన్ అన్నీ ఒకటే. అదే ఉండాలి. అని అంతేగాని అతను ఇలా అనుకోలేదు. ఓకే. జై శ్రీ మాతాజీ.